दिव्य जननी जय हो। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आम नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 117। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम ब्रह्मपुर गंजाम रू सस्मिता को अनुरोध करुँ। सस्मिता आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। Savitri, Part 1, Book 2, The Book of the Traveler of the World, Canto 3, The Glory and the Fall of Life, page 117. To be seemed only a long experiment, the hazard of a seeking ignorant force that tries all truths and finding none supreme, moves on unsatisfied, unsure of its end. As saw some inner mind, so life was shaped. From thought to thought she passed, from phase to phase, tortured by her own powers, or proud and blessed, now master of herself, now toy and slave. A huge inconsequence was her action's law, as if all possibility must be drained, and anguish and bliss were pastimes of the heart. In a gallop of thunder-hoofed vicissitudes, she swept through the rest fields of circumstance, or swaying, she tossed between her heights and deeps, uplifted or broken on time's inconstant will. Amid a tedious crawl of drab desires, she writhed, a worm mid worms in nature's mould, then Titan-statured, took all earth for food, ambition the seas for rope, for crown the stars, and shouting strode from peak to giant peak, clamoring for walls to conquer and to rule. Then, wantonly enamored of sorrow's face, she plunged into the anguish of the depths, and wallowing, clung to her own misery. In dolorous converse with her squandered self, she wrote the account of all that she had lost, or sat with grief as with an ancient faint. A romp of violent rapturous soon was spent, or she lingered tied to an inadequate joy, missing the taunts of fate, missing life's goal. A scene was planned for all her numberless moods, where each could be the law and way of life, but none could offer a pure felicity. Only a flickering jest they left behind, or the fierce lust that brings a dead fatigue. धन्यवाद आपा। एतबेले जान में मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम को आउरी भक्तिमय परिवेश रे सृष्टि करबा पई आमे पांडिचेरी श्री अरविंद आश्रम रू प्रकाश भाई को अनुरोध करुचु। प्रकाश भाई आपण प्रभुंकर गोटे दिव्य ग्रंथ को धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली दि ह्यूमन साइकिल मानव जुग चक्र तार कंटिन्यू डिस्कशन आप रखिंट। चैप्टर 23 आध्यात्मिक जुगाविभाव परिवेश कमिंग ऑफ ए कंडीशंस फॉर कमिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल एज ताको आलोचना करेंगे। ता पूर्वर प्रभु मां चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करेंगे एवं विशेषकर गतकाली आम प्रभु मांकर जो मिलन दिव्य मिलन ए जगत ये मानव जगत जहाँ सृष्टि होता
ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନ ତାର ଗତକାଲି ଆମେ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଗତକାଲି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ସେଇ ବାଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦନା, ତାପରେ ମାଙ୍କର ଡାଏରୀ, ଆଜି ଦିନର ଡାଏରୀ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିବା ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରଖିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी माननकु नमस्कार, वंदे मातरम एवं शुभेच्छा। जो मातृ संगीतटी वर्तमान मु निवेदन करने जाऊँगी, एटी एमती गोटे समय थिला जितेबाला मत निष्पत्ति नेबाक पड़ा जे मु कौन करी। शेष को मु माँ को ये कथा कही तुम इच्छा ही पूर्ण हो, मो इच्छा नुहे। कारण मो भितर बहुत किसी कथा रही थिला, बहुत किसी डिजायर रही थिला। से समस्त डिजायर को मो माँ को समर्पण करदेली एवं से उद्देश्य से से गीतटी रचना करथिले। तुम इच्छा पूर्ण हेउ माँ, तुम इच्छा पूर्ण हेउ, तुम इच्छा पूर्ण हेउ माँ, तुम इच्छा पूर्ण हेउ। ये हृदय मंदिरे तुम आराधना, ये हृदय मंदिरे तुम आराधना, नीति प्रति सदा हेउ। तुम इच्छा पूर्ण हेउ माँ, तुम इच्छा पूर्ण हेउ। केते आशा बंधा थिला ये जीवन रे, भासी गला भसा बादल रे। केते सौध गढ़ा थिला ये कल्पना रे, भांगी गला स्मृति अगणा रे। केते आशा बंधा थिला ये जीवन रे, भासी गला भसा बादल रे। केते सौध गढ़ा थिला ये कल्पना रे, भांगी गला स्मृति अगणा रे। मो भावना नुहे, मो विचार नुहे, मो भावना नुहे, मो विचार नुहे, तुम कृपा सदा थाऊ। तुम इच्छा पूर्ण हेउ माँ, तुम इच्छा पूर्ण हेउ। जीवनर चला पथ जेबे फेरी देखे, सबुठी तुमरी कृपा धारा। तुमे अछो खाली भावी देले हृदय मो, आनंदे हुई आत्महरा। जीवनर चला पथ जेबे फेरी देखे, सबुठी तुमरी कृपा धारा। तुमे अछो खाली भावी देले हृदय मो,
आनंदे हुए आत्महरा मिछटारे कहीं शोचना करिबी मिछटारे कहीं शोचना करिबी तुम कृपा ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ତୁମ ଆରାଧନା ଏ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ତୁମ ଆରାଧନା ନୀତି ପ୍ରତିଶୋଧ ହେଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ମହାନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଦିବସଟିକୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଜୀବଜଗତ ଦେବତା ଦେବୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ତାହା ଥିଲା 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 29। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ମା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, It matters little that there are thousands of beings plunged in the densest ignorance. He whom we saw yesterday is on earth. His presence is enough to prove that a day will come when darkness shall be transformed upon earth. ସେ କହୁଛନ୍ତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଜୀବ ଯଦି ଗାଢ଼ତମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, ତୋର ରାଜତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ମା ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ସବୁବେଳେ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଚେତନା ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତା କରେ ଆନନ୍ଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୋର ହୃଦୟ ପରିପୃତ ହୋଇଯାଏ। ଆଶା ମୋର ଅସୀମ ହୋଇଉଠେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆରାଧନା ସକଳ ବାକ୍ୟର ଅତୀତ, ନିର୍ବାକ ମୋର ପୂଜା। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତରର ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣେଇଲେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଯେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦିନେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ସମଗ୍ର ଦେବତା ଦେବୀ, ମାନବ ଜାତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପୃଥିବୀର ମାତା ପ୍ରକୃତି ମାତା ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଗଲେ
এই ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନରେ। କାରଣ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସି ଉପଗତ ହୋଇଗଲାଣି। ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତରଣ ବା ଅବତାର ଗ୍ରହଣ। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ହେବା କଥା ତାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମର ବର୍ଷଟି ରହିଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ 1872, ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1878, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ରହୁଛି 6। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାସ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 8, ମାଙ୍କର ମାସ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 2। ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତଫାତ ହେଉଛି 6। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହେଉଛି 15 ତାରିଖ, ମାଙ୍କର ହେଉଛି 21 ତାରିଖ, ତା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ହେଉଛି 6। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କାକତାଳୀୟ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଆଉ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରାଇବେ। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ସଂଖ୍ୟାଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍, ନବ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ତଫାତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି 6, ଏ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ସକାଶେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ସାଧକ ସେ ଯାଇଥିଲେ ହିମାଳୟକୁ। ସେଇଠି ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଏକ ଆଶ୍ରମ ପାଖରୁ ଆସିଛ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକରି ଏଇ କଥାଟି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ସେ ସାଧୁ କହିଲେ ବୋଲି, ମା କହିଲେ ଯାହା ହଉ, କେହି ତ ଜଣେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବା କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଜାତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବ, ଏ କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ 1950 ମସିହାରେ ସେହି ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଅବତରଣ କରିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଜଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ 1956 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ମା ଅବତରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପୃଥିବୀର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କଲା ଏବଂ 1967 ମସିହାରେ ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ 1967 ମସିହାରେ ପରେ ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ଦିନ, ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ସମର୍ପଣ କଲେ ସେହି କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖି କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେହି ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମା କୋଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେହି କଥାଟି ଜଣେ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଗୀତି କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋହର। ସବୁ ମୋ ଭାବନା ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତରେ, ଜୀବନର ଗତି ସକଳ
प्रति अणु शरीर प्रति रक्त बिंदु मोहर प्रभु सीना तुमरी एकांते मुहि सर्वमंते निश्चिंते मु तुमरी मोर बोली किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जहा बाछि देव मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा आसु मो पासे तुम दान बोली आदरे बरी नेबी हरसे गोटी गोटी तुम दान मो ठारे दिव्य संपद बही आणिब मो समीपे अपरूप आनंद। এই जो कविताटी गीति कविताटी माँकर मूल लेखा को जड़े अनुवाद करिसेंती ओडिया रे केते चमत्कार एभली समर्पण पृथ्वी रे केही करना तेणु श्रीबंधु कहले जे एटा होछि राधांकर प्रेयर राधास प्रेयर भाव यही गीतटी को सारा ओडिशा रे भाई भाई माने गान करती जितेबाला मु प्रथम यही गीतटी शुणिली मत आश्चर्य लगे मो समग्र शरीर रोमांचित हो गला एमती समर्पण मु कौन सी जगार भी शुणिनी जे जड़े तार सबू समर्पण करने पर शेष समर्पण हूँ तार शरीर कोष मान को समर्पण कर दौरान चमत्कार माँ यही जो निवेदन श्रीबंधु निकट में यह हूँ एक उदाहरण माँ उदाहरण माध्यम आमको शिखई जे केमिति समर्पण करने को माँ एवं प्रभु निकट में आमर हृदयपूर्ण कृतज्ञता समग्र मानव समाज तरफ समग्र पृथ्वी तरफ समग्र ब्रह्मांड तरफ तेरे गत सप्ताह आम जो आलोचना करथिले ता मध्य प्रवेश करिबा आमर विषयटी रही कंडीशंस फॉर द कमिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल एज आध्यात्मिक जुग विभागर परिवेश श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल रे यही चैप्टर रे बहुत गुड़े फोरकास्ट करिसेंती बहुत गुड़े भविष्यवाणी करिसेंती से 1920 मसीह करथिले या मध्य बहुत किछि घटी सारी जहाँ किछि घटी सारी श्री अरविंद कहउचंती जे एटा होछि आरंभ मात्र इट विल नॉट बी एनफ बट इट विल बी ए कमेंसमेंट माने यह मात्र आरंभ मात्र खाली आरंभ देखो आम साइंस रे एते डेभलप करिचे अतीत 1000 वर्ष पूर्व भी एमती है नथिला किंबा आपणकर तृतीय जुगरे कि द्वापर जुगरे मध्य एभली डेभलप है नथिला सेतेबेले साधक माने तांकर जोग शक्ति बल बहु दूर कथा को देखि पारुथिले किंतु एटा एबे यूनिवर्सल हो जाइए सार्वजनीन हो जाइए समस्त निज निज मोबाइल रे कोठी दूर थे लोक मान निज सामने देखि पारुछन कथा ही पारुछन आमे बहु अग्रगति करिछु किंतु स्पिरिचुअली बा जोग दृष्टि आमे माने जीरो श्रीबंधु कहउछन्ति जीरो हो जाइछु आपण देखिबे गोटे गाँव रे आध्यात्मिक बुद्धि संपन्न बा आध्यात्मिक मन थिबा बा मानसिक थिबा व्यक्ति आपण गोटी कि दुईटी पाइबे जे ता जीवन रे मिछ कहू नथिबो सबले भगवान नाम स्मरण करुथिबो समस्त को भल उपदेश दउथिबो एभली व्यक्ति आपण गोटे गाँव रे गोटी कि दुईटा पाइबे श्री अरविंद गत सप्ताह में आलोचना करथिले जे मनीष काहींकि ए आध्यात्मिक दिगरे अग्रगति करि पारु नाही तार कारण होछि आम भितरे गोटे अहंकार खुंटी रही जो खुंटी चारिपटे ए मन प्राण शरीर घूरी बुलुचंती जमिति आमे बेंगला पकाऊ गोटे खुंटी चारिपटे सब बलद मान को बांधी देई थाउ से भली भाबरे मन प्राण शरीर से खुंटी चारिपटे घूरुचंती श्री अरविंद कहउचंती जे ए जो अज्ञानतार जो अहंकार जो अंधकार शक्तिर जो खुंटीटी से रही ताकू उपाड़ी दि जाऊ नचेत ताकू रूपांतरित कर दि जाऊ ता जगार चैत्य सीता को सेठी खुंटी भाई रखा जाऊ जहाँफल से ही
ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜଟି ଆସିବ, ସେ ସମାଜରେ ସେଇ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ନଥିବ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦେଉନଥିବେ। ସେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବେ। ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ଯେ ସେ ତା ଚୈତନ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବାପ କହୁଛି ତା ପୁଅକୁ ଡକ୍ଟର ହବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବୁ, ଏତେ 3ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି, 4ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବୁ ତାହା ଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଇସା ରୋଜଗାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ତାର ବାପା ତାର ପୁଅକୁ କହିବ କେମିତି ତୁ ତୋର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ, କେମିତି ତୁ ତୋର ଚୈତନ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବୁ। ଏଇ କଥା ଲାଗି ତୁ ତୋର ଜୀବନଟିକୁ ବିତା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆସିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଅହଂବାଦୀ ଯେଉଁ ଭୂମିଟି ରହିଛି ସେଇ ଭୂମିଟି ସେଠି ଆଉ ନଥିବ। ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିବ। ଏବେ ଯେମିତି ସମାଜରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ। ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ଜାତିର କୌଣସି ଏକ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି, ସେଠି ତାକୁ ସେ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ତା ପରିବାର ରାଜି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ଆମର ସମାଜ ରହିଛି, ଏତେ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ସମାଜ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି ସହରମାନଙ୍କରେ ଏବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ସେ କହିବ ସେ ଯୁଗର ସମାଜ, ସେ କହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟାପାର। ସମାଜ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ଯେତିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏକଥା ତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜର ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ, ଆହୁରି ବର୍ବର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ଯେ ସେଥିକୁ ସେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ଚୋରି କରିଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମଟେ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଅପମାନ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ। ଏମିତି କେତେ ନଜିର ଅଛି, କେତେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ସମାଜର ଅହଙ୍କାର କୁଶ୍ଚିତ ଏବଂ ବର୍ବର ସ୍ୱଭାବର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ଚାନ୍ଦକୁ କଳା ପାହାଡ଼ କଲା କିଏ? ଏଇ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ, ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ କୁସଂସ୍କାରଚ୍ଛନ୍ନ ସମାଜ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କେତେ ଦିନ ବିତେଇକି ଆସିଛି। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ନା ତୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୋର ଧର୍ମ ଚାଲିଗଲା, ତୋର ଜାତି ଚାଲିଗଲା। କେତେ କାକୁତି ମିନତି ସେ ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି ଦେଇଛି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କେହି ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ସେଇ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇକରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର, ଅହଙ୍କାର, ଏ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ।
ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏହି ଅହଙ୍କାରୀ ସମାଜ ସକାଶେ। ତେବେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗ ଆସିବ, ସେ ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଲେ ଯାଇ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମାଜଟି ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ସେ ସମାଜରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯଦି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣଟି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଆସିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଡେରି ହେବ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦିଆହେଉଥିବ, ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆହେଉଥିବ, ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିବ, ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦବିକିରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ତା ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ କେଉଁଠି ଆସିବ? କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଜଣେ ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ ଥିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଶାସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୁରୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସମୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଉତ୍ସାହ। ସେ ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ଯଦି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ତା ଚାରିପଟେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଇଟିଂସ୍ that while in the second age, the age of power, Vishnu descends in the king, and in the third, the age of balance, as the legislature or codifier. In the age of the truth, he descends as Yajna, that is to say, as the master of work, manifest in the heart of his creatures. ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଯୁଗରେ ସେ ବିଧାୟକ ଓ ସୂତ୍ର ସଂକଳକ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ସକଳ କର୍ମର ପରମ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ସେଇ ପରମ ଚେତନା ହିଁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଆବୋରି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେଇ ଯୋଗ ବା ଜ୍ଞାନ ଜନସାଧାରଣର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୀତାର 4th ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତବାନ ହମ ବୟଂ ବିବସ୍ୱାନ ମନବେପ୍ରାହ
मनुरुक्षाक बे अब्रवीत। हे अर्जुन, पूर्वे मु यही जोग बा आध्यात्मिक ज्ञान को सूर्य को कही, सूर्य मनु को कही, मनु इक्षाकु को कही। यही जोग बा आध्यात्मिक ज्ञान को क्षत्रिय मान ही पालन करते, अर्थात राजा माने ही पालन करते। इक्षाकु जो जन राजा थिले, पृथ्वी रे जेते सबु राजा रही थिले समस्त मध्य शक्ति प्रदर्शन जुग श्रीमंत को कहते जे पाखरे पावर थिला, पाखरे माने जो पावर रही थिला से पावर माध्यम से माने देश को शासन करुथिले एवं तारी माध्यम से राजा मानक माध्यम जोग बा ज्ञान लोक मान मध्य वितरण होता। तेबे तृतीय तथा भारसाम्य रक्षा करिवार जुगरे मुनि ऋषि तपस्वी साधक माने यही जोग बा आध्यात्मिक ज्ञान को पालन कले एवं समाज रे से ज्ञान को वितरण कले, अर्थात समाज समान को द्वारा परिचालित है। कि परवर्ती समय श्रीमंत कहते चतुर्थ अध्याय गीतार चतुर्थ अध्याय द्वितीय श्लोक कहते एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः सकाले दे नेह महता जोगो नष्ट परंतप। से कहते हे अर्जुन, परंतप जेते राजर्षि थिले, राजर्षि माने आमर जनक थिले, विश्वामित्र थिले, से राजर्षि मानक माध्यम मोर ए जोग बा ज्ञान को समाज को वितरण करा जाउथिला। परंपरा क्रमे ए जोग बा ज्ञान को समाज मध्य से वैदिक ऋषि माने जो थिले से माने तांकर यज्ञ तांकर पूजा तांकर जोग माध्यम लोक मानक मध्य को प्रेरण करथिले। तापर से कहते जे सत्य जुगरे यज्ञ रूप से अवतरण कले। इन द एज ऑफ ट्रूथ ही डिसेंड्स आज यज्ञ, दैट इज टू से as the master of work manifest in the heart of his creatures। से कहते जे यज्ञ माध्यम जो मुनि ऋषि माने यज्ञ माध्यम लोक मानक जोग बा ज्ञान शिक्षा देले। साधारण मनुष्यर आध्यात्मिक ज्ञान को बुझापी बा भगवान को बुझापी बा भगवान को आराधना करने जो सामर्थ्य नथिला, तेणु योगी मुनि ऋषि माने यज्ञ माध्यम किभली भाव भगवान को आराधना करा से कथा शिक्षा दौले। सेमाने यज्ञ अग्नि वरुण वायु इंद्र एपरिक वृक्ष मान को पूजा करिवार विधि रखिले। तांकरी माध्यम जेतेबेले एटा होची यज्ञ होची एक प्रतीकात्मक कार्य, प्रकृत यज्ञटी होची आम हृदय भितर से यज्ञटी अनवरत चली, से यज्ञ अनवरत से हृदय भितर जो आस्पृहार अग्नि जो कुंड रही से अनवरत से अग्नि जलुची, किंतु से जो अग्निटी जलुची तार प्रतीकात्मक भाव बाह्य यज्ञ जो करा जाउची से जो घृत आहुति दिया जाउची, घृत कुहा जाऊ आस्पृहा एवं जो काठ दिया जाउची ताहा सब आमर जेते शुद्ध गुण सब भक्ति निर्मलता शुद्धता सरलता विनम्रता ये सब गुण को जदि आम कह समिध बा से काष्ठ एवं आस्पृहा हूँ से घृत, ताहले से यज्ञटी आम भितर सब चलवा उचित। किंतु यह एक प्रतीकात्मक भाव श्रीमंत कहते जो भगवान यज्ञ भाव मनीष भितर आसी देखादेले एवं मनीष से यज्ञटी को पालन कला। किंतु यहाँ हूँ गोटे प्रतीकात्मक भाव यज्ञ करे कि से भीतर को चली जाऊ, कि से बाह्य यज्ञ भितर मनीष प्रविष्ट ही रहा आ भीतर को जाई पारला नहीं। तो से दिव्यजनी माँ और परम प्रभु को अवतरण कर पड़ा। एवं भी सुधा से यज्ञटी चली जदिओ घृत आहुति माध्यम वातावरण शुद्ध होची, किंतु
ଭିତରେ ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉନି, ଭିତରର କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନି, ନା ମନର ନା ପ୍ରାଣର ନା ଶରୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ବାତାବରଣରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞଟି ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ। ଅନବରତ ସେଠି ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିଟି ଜଳୁଛି। ଘୃତ ଅନବରତ ଆମକୁ ସେଠି ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନବରତ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନବରତ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନବରତ ପ୍ରେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନବରତ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲୋଭ ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ମୋହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାୟା ରହିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରିୟା କରେ, ମା ମୁଁ ଏ କ୍ରୋଧଟିକୁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ତାର ଆସ୍ପୃହା କରିବ ଏହା ଯେମିତି ମୋ ଭିତରକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ନ ଆସୁ। ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଈର୍ଷା ଆସିଲା, ମା ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଈର୍ଷାଟି ଆସୁଛି, କାରଣ ଏଇଠି ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆମେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମିଡ଼ିୟମ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି। ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ୟୁର ସାଇକିକ୍ ବିଂ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନବରତ ସେ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିଟିକୁ ଜାଳି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଯଜ୍ଞଟି ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କଥା। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଭେନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଦୂରରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି? ବଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଆୱାର ସେଲ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୁହେଁ କି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନୁହେଁ କି ପାତାଳ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆମ ଭିତରେ। ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଅନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ସମାଜର ସ୍ଥିତିଟି କେବଳ ତାହାରି ପରିଣାମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜ୍ ଉଡ୍ ବି ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫିଗର। ଯେଉଁ ଯୁଗଟି ଆସିବ ସେଇ ଯୁଗଟିରେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ରହିଥିବ ଏବଂ ଅନବରତ ମଣିଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତାର ଅଫିସ କାମ କରୁଥିବ, ତାର କୃଷି କାମ କରୁଥିବ, ତାର ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯଜ୍ଞଟିରେ ଅନବରତ ସେଇ ଅଗ୍ନିଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସବୁବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ତାର ଆସ୍ପୃହାର ଢାଳୁଥିବ, ଆସ୍ପୃହା କରି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସମିଧ ସେଠି ଦଉଥିବ ଏବଂ ଘୃତ ଆହୁତି ଦଉଥିବ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟି ଆସୁଛି, ସେହି ଯୁଗରେ ସମାଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃତ ହୋଇକି ରହିବ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତର ଉତ୍ତରଣ, ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ତରଣ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେମାନେ ସେହି ଅନାଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟିର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଉପନୀତ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯେଉଁ ସମୟଟି ରହିଛି କେତେ ତାତି ରହିଛି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଭାତରୁ, ଶେଷ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଦିନଟିର ମଧ୍ୟାହ୍ନଟିକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କି ତାତି, ଖାଲି ପାଦରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚଢ଼େଇମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଡହ ଡହ ତାତିର ଗରମର ଏକ ପରିବେଶ, ସବୁଆଡ଼େ ଜୀବନ ଯେମିତି ହାହାକାର, ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବି ହେଇଯାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଖରା କମିଯିବ, ସେଇ ତାତି କମିଯିବ,
ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ଆସିଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତା କିଛି ବି ନଥିବ। ସେମିତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥିତ, ସତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଚୋରି, ଲୁଟ୍ତରାଜ, ରକ୍ତପାତ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମାଜଟି ରହିଛି, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସତରେ କ'ଣ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟି ଆସିବ? କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଯେଉଁ ତାତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ କଥା ଆମକୁ ଭୁଲେଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ଗୁଡ଼ା ଯୁଗ ଆସିବ। ଯେମିତି ରାତିଟି ଏତେ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ରହିଥାଏ, ସତରେ କ'ଣ କାଲି ସକାଳ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳ ଆସିବ। ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନୂତନ ଯୁଗଟିଏ ଆସିବ, ଅତିମାନସର ଯୁଗ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ହତାଶ ହେଇ କହେ, କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ? ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ, ସବୁବେଳେ ଲୁଟ୍ତରାଜ, ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଚୋରି, ମର୍ଡର, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ହେବନି। ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ହତାଶ ରହିଛି। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଆସୁନି ଯେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଯିଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅପରାହ୍ନ ବି ଦେବେ, ସେ ସଞ୍ଜ ବି ଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା। ଆମେ ହେଉଛେ ତାଙ୍କରି ଏକ ଏକ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏକ ଏକ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ତେବେ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ଏବଂ ଆମର ଅଭିନୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଯିବା। ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁଗଟି ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବାପା ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବ ସିଏ ବି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏବଂ ତାର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ତାର ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଚତୁର୍ଦିଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏକ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖିବ ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମଭାବ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିବ, ସେ କାହାରି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି ସେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯେ ଏ ପର୍ସନ୍ ଗେଟ୍ସ ମ୍ୟାରେଡ୍, ହି ହାଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ and everything else, but he is not happy at all. At the end he falls into the chasm of death and again he comes into this world. This goes on and on and on until he finds the truth. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ। ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ମଣିଷ ଏମିତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପଥ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ମଣିଷଟିଏ ବାଟ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ ହଜାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। This world is the only place where man can progress and legend the burden of his past life. ଏହି ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ଅତୀତ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ବୋଝ ଥାଏ,
ताकू जो से बोझ को उठा पड़े ताकू सेटा से कमे दे पारिबो एंड प्रेजेंट लाइफ ए वर्तमान जीवनर बोझटा को मध्य से ओल्हे दे पारिबो जोग माध्यम एंड देन ही गेट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट मोर प्रस्परस बार्थ। तेणु जितेबाला मनीष यही जन्म नब पृथ्वी रे से तार अतीत जन्म एवं वर्तमान जन्म ए उभय जन्मर कर्मफल को से अतिक्रम कर चली एवं नेक्स्ट बार्थ पई गोटे सुंदर धन संपत्ति धरी से चली कौन धन संपत्ति पंडित मैंने कहती जे तार एठी अच्छी सेठी नहीं अर्थात से एठी धनी ये पृथ्वी से धनी किंतु स्वर्ग राज्य गला बेले ता पाखरे से जीरो ता पाखरे किसी धन न थाए से धनटी कौन ना आध्यात्मिक संपद से आध्यात्मिक संपत्ति ता पाखरे न थाए से ताको देखाती तो एटीएम कार्ड देखा केते रखीचु जब देखती किसी ना तो एटीएम कार्ड किसी ना फांका पुणी कहते से पंडित मैंने सेठी अच्छी एठी नहीं अर्थात से दरिद्र एठी ये पृथ्वी से दरिद्र किंतु जो से मरी जाए स्वर्ग को जाए तार एटीएम कार्ड देखती हाँ बहुत किसी आनी बहुत किसी आध्यात्मिक संपत्ति बाहर अच्छी पुणी कहते पंडित मैंने एठी अच्छी सेठी भी अच्छी एमती किसी लोक अच्छा विरल से मैंने एठी भी धनी आध्यात्मिक भाव भी धनी सांसारिक भाव धनी आध्यात्मिक भाव भी धनी तार एटीएम कार्ड देख कहीं देख केते अच्छी तुम पूरा मेसीनरी हाँ तुम पाखे बहुत किसी अच्छी पुणी कहते जे एठी नहीं कि सेठी भी नहीं यही सांसारिक जीवन में कौन से आध्यात्मिक संपद से हासिल करि पारि नाही कि मटेरियल भाव में किसी टंका पैसा हासिल करि पारि नाही तार एठी नहीं कि सेठी नहीं सेमती माँ कहते जे से परवर्ती जीवन को नहीं जीव तार आध्यात्मिक संपद इट इज ओनली हियर इन दिस वर्ल्ड that you are given the opportunity to progress towards the eternal। से कहते जे से परम पाखक जीवाई ये पृथ्वी हूँ गोटे सुजोग पृथ्वी रे जन्मग्रहण करवा हूँ गोटे सुजोग माँ कहते आई हैव सीन मेनी अदर वर्ल्ड्स माँ कहते मु बहुत अनेक पृथ्वी देखी अनेक जगत मु देखी व्हिच आर डल ग्रे एंड फुल ऑफ डार्कनेस माँ अनेक समय शरीर बाहरी जाई समग्र ब्रह्मांड भ्रमण करते केते केते जगत जाई देखुले केते केते ग्रह नक्षत्र उपग्रह बुली बुली देखुले कोठी जीव जगतर संभावना अच्छे कि जिते से आसी कहते श्री अरविंद को श्री अरविंद कहले ओनली दिस वर्ल्ड केवल ये पृथ्वी आउ कौटी ना कारण श्री अरविंद समग्र ब्रह्मांड घूरी बुली कौठार ना तेणु माँ कहते जे सेठी सबू अत्यंत अंधकार भाव से सबू जगत थाए व्हेयर पीपुल आर बोर्ड एंड दे आर ग्रोपिंग टू फाइंड हैप्पीनेस से जो एलियन माने थांती सेठी से माने खुशी पाइया पाई कि खाली अंडाली होता ग्रोपिंग टू फाइंड हैप्पीनेस से जो जगत सब रही अंधकार धूसर जगत सब रही सेठी एलियन माने अच्छंती किंतु सेमानकर चैतन्यता नाही बा आत्मा नाही से खाली खुशी पाया कि कौन ये पृथ्वी लोक मैंने कर बेले बेले से पृथ्वी मध्य को धसई पशि आम से कहू उड़ंता थलिया आसला केते पुणी उभे गला तेरे श्री अरविंद कहते जे से जो जुगटी आसब निश्चित भाव एक प्रोग्रेसिव एक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न जुगटी आसब थरे जड़े साधक माँ को पचारे जे आम सब शुणा पाऊँ विभिन्न पंडित गण कहते पृथ्वी दिने ध्वंस हो माँ कहले केबे नुहे पृथ्वी केबे ध्वंस हम ना पृथ्वी 6 थर ध्वंस हो सारी यह हूँ तार सप्तम अभिव्यक्ति 7th मैनिफेस्टेशन जदि किसी हुए माँ कहते सामान्य किसी हम कि पृथ्वी ध्वंस हम ना
एभली मिछ कथारे भली जाओ नहीं बा को विश्वास करो नहीं। भविष्यत पृथ्वी रे लोक माने धर्म को परित्याग करेंगे से जो जुगटी आसीब। कारण मनुष्य भितर थिबा भगवान को आविष्कार करिवार पथ जानी सारिबा परे धर्म जे यार घोर विरोधी जानी ताकू परित्याग करिव। आपण माने देखंतु जोग गोटे आमर माननीय प्रधानमंत्री जोग को यूनिवर्सल करने चेष्टा कले किंतु केतक ख्रिस्टियन और मुस्लिम देश ताको ग्रहण कले नहीं। योग कौन सी धर्मर नुहे, कौन सी संप्रदायर नुहे, कौन सी देशर नुहे, यह समग्र मानव जातिर एवं यह मनुष्य भितर थिबा आत्मा को आविष्कार करिवार एक माध्यम, एक पथ, किंतु एमाने ग्रहण कर पाना। तेणु एजावत आमर भारत वर्षरे शिक्षा योग को एक अंश भाव में ग्रहण करा जाई पारि नहीं। केवल यही धर्म आउ राजनीति तार विरोधी ठिया है। तेणु से जो जुगटी आसीबो से जुगरे लोक माने धर्म को परित्याग करेंगे, धर्म को किए ग्रहण करेंगे नहीं कि विश्वास करेंगे नहीं। कारण मनुष्य जानी सारे जे ता भितर भगवान उपस्थिति रही और तांकु से आविष्कार करिवो। तेणु धर्म से तार कि संपर्क ही ना। से यज्ञ करवा, से मंदिर जावा, मूर्ति पूजा करवा, आर कौन सी आवश्यकता ही ना। तेणु श्रीमंत कहते जे से जो जुगटी आसीबो से जुगरे सबु थिबो। से जो आध्यात्मिक समाज टी आसीबो से समाज रे सब किछि थिबो। से कहा को विरोध करिवनी ना, हिंदू धर्म को विरोध करिवो ना, मुस्लिम धर्म विरोध करिवो ना, ख्रिस्टान धर्म विरोध करिवो ना, कौन संप्रदाय को विरोध करिवो। से कथा से करिवो ना। कौन करिवो ना, ता भितरे थिबा जो आध्यात्मिक प्रभाव ताकू से बढ़ाई दब। सुंदर कथाटे श्रीमंत कहले जे ता भितरे जो आध्यात्मिक जो विकास ता सेरा से करदेव। जमती गोटे ताल गछ बा नड़िया गछटा मुझे उदाहरण कही जिते से ऊर्ध्वक उठिब तार अनावश्यक जो बाहुंगा गुड़िक से आपे आपे झड़ी पड़ो, ताको काटिया पड़ो ना। जो नाई मोर एटा सुखीगला मुझे काटिदेवी, काटिया आवश्यक ना, से आपे ही झड़ी पड़ो। तेणु से जो समाज आसो से कहते जो आध्यात्मिक समाज आसो मनुष्य आध्यात्मिक भाव एमती ग्रो कर धर्म और संप्रदाय माने तले पड़े। जमती नड़िया गछ तले बाघ गुड़ा पड़ी थाए से पड़े। किंतु से जो आध्यात्मिकवादी मनुष्य माने जो अतिमानस यात्री माने बहुत आगू चली जाए। तेरे आम कथाटी को ये रखा। आहरी अनेक कथा श्रीमंत कहते जे विज्ञान केमिति, राजनीति केमिति, शिक्षार केमिति परिवर्तन आसीबो। तेरे आसंता सप्ताह को आम पुणी ए विषय को आलोचना करिबा। समस्त को धन्यवाद, नमस्कार और शुभेच्छा। धन्यवाद भाई। बहुत सुंदर भाव में आरंभ रू शेष पर्यंत बहुत भगवत कथा कहते। प्रभु श्री अरविंद वाणी कहते मांकर ये जगत पाई जहा रही कथा भी कहते। आमे निश्चित रूपे जे अतिमानव हवा या स्पष्ट प्रमाण मिल जाउची प्रभु श्री अरविंद अमृत कथारू, नीति कथारू। आमे दिने ये धर्मवाद नीति नैमित्ता यू आम पार ही आम आध्यात्मिकता परिवेश विषय बास करवा एवं आम जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त मानव जाति दिने से अमृत संतान हेबे एवं समस्ते अतिमान भावे एक कथा आपणकर प्रभु श्री अरविंद वार्तार मानव जुग चक्र जो सब प्रभु कहते भितर आम स्पष्ट अनुमान हो जाइए। बर्तमान समय आम कार्यक्रम को आम ये विरति घोषणा करवा। समस्त टी साइलेंस हवा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित गोटे मिनिट।
कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम प्रणाम जनाई प्रभु मां चरण कमले पुणी अनंत गोटे प्रणाम जनाई भाई को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त को अरभ।